Hello, namaste, my dear lovely girls. A very good morning to all of you. Welcome again to my session. So, this is our lecture number 5 of our unit number 3, that is dynamics of groups and teams. Okay, already we have seen 4 sessions. Okay, you have attended my 4 lectures of this particular unit. Okay, that is dynamics of groups and teams. And if we refresh that, okay, if we revise all of that, then we can come to conclusion that we have studied. See, let us see from the first session. Okay, because this revision is needed, otherwise you won't be knowing what exactly we are studying. See, this dynamics of groups and teams. Okay, this is our unit number 3 and we have already gone through concept of group dynamics. Okay, I have already made you clear that what is the meaning of group dynamics. We have also seen the definition of group dynamics. Okay, also we have seen many factors that affect the group dynamics. Okay, see, there are a lot of factors which affect particularly to when it comes to group dynamics. Okay, as we all know, world is uncertain. Okay, anything can happen at any point of time. We do not know what will happen next in our life. Okay, because life itself is full of surprises. Okay, so you can never judge what is going to be happening in your life. Okay, so there are innumerable factors, okay, which affect the group dynamics. Okay, as it affects your life, it do affects group dynamics. Okay, this is just a topic. Then concept and characteristics of groups. Also we have studied the concept of group. Okay, I have made you clear the meaning of group. Also we have seen the characteristics of group. Okay, that if we are saying that this is a group, okay, when we are telling this is a group, why we are telling them a group? આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ એક ગ્રુપ છે, તો શું કામ આને આપણે ગ્રુપ કહીએ છીએ? ઓકે, તો એ આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પણ જોયા કે કયા કયા બેઝિસ ઉપર, on which basis we are deciding it as a group. Okay, also we studied the need, like what is the need of groups? Is it possible, like if we do not stay in a group, then is it fine or not? See, this we are going to study in today's session. We are going to study needs for group formation, that why an individual needs to enter a group, like what are the factors which affects or which motivates him or her to join a particular group. ઓકે, કયા કયા એવા ફેક્ટર્સ છે કે કઈ એવી જરૂરિયાત છે માણસની, ઓકે, કે એની માટે એણે કોઈ ગ્રુપ જોઈન કરવું પડે. બરાબર, આજે એ એકલો રહે તો ના ચાલે. વાય ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ જોઈન અ ગ્રુપ ઓનલી? શું કામ એવું જરૂરી છે કે એ કોઈ ગ્રુપ જ જોઈન કરે? ઓકે, અને જ્યારે એ ગ્રુપ જોઈન કરે છે તો એ ગ્રુપ કઈ રીતે ફોર્મ થતું હોય? ઓકે, તમે કોઈ પણ ગ્રુપ જોઈ લ્યો, એની એક પ્રોસેસ હોય ફોર્મ થવાની. એ જેમ તેમ ફોર્મ ના થઈ જાય, બિકોઝ હિયર વોટ વી આર ડિસ્કસિંગ આપણે કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી સમજીએ છીએ. ઓકે, સી, ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ હોય, ઓકે, વેન ઇટ કમ્સ ટુ ફ્રેન્ડ્સ, ડેફિનેટલી એ તો એમનેમ જ બની જતા હોય આપણા, એન્ડ વી કેન કોલ ધેમ એઝ અ ગ્રુપ. પછી આપણે એને ગ્રુપ બોલાવવા માંડે, બિકોઝ એમાં કાંઈ આખી પ્રોસેસ આપણે આવી ફોલો ના કરવી પડે. જ્યારે આપણે પ્રોસેસ ફોલો કરવી પડે છે ગ્રુપ ફોર્મ કરવા માટે, ઓકે, ગ્રુપ ફોર્મેશનની જે પ્રોસેસ હોય, ઇટ રિક્વાયર્સ અ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટેપ્સ. ઓકે, એઝ યુ ઓલ નો, હું રોટીનું એક્ઝામ્પલ તો ઓલમોસ્ટ એવરી ટાઈમ આપું છું, બિકોઝ ઇટ્સ માય ફેવરેટ. ઓકે, રોટી ઇઝ માય ફેવરેટ. રોટી એન્ડ પરાઠા, ભાખરી ટુ, ભાખરી મને બહુ ભાવે. ઓકે, કમિંગ ટુ ધી સેશન, તો રોટી બનાવવાની, ભાખરી બનાવવાની, પરાઠા બનાવવાની ડિફરન્ટ પ્રોસેસ છે. લોટ સેમ છે, ઓકે, ડો જે તમે બનાવો છો ઇટ ઇઝ સેમ, ઓકે, બટ ધી પ્રોસેસ, જે પ્રોસેસ એની છે એ ડિફરન્ટ છે. ડન. ઇફ યુ આર ટેલિંગ લચ્છા પરાઠા બનાવવા હોય તો એ મેદામાંથી બને, હોટલવાળા મેદામાંથી બનાવે છે. એટ આર હોમ વી ડુ નોટ યુઝ મેદા ફ્લોર. ઓકે, અમારા ઘરમાં મેદા ફ્લોર જ નથી આવતો. સો ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ, બટ વોટ આઈ એમ ટેલિંગ ઇઝ હરેક વસ્તુની એક પ્રોસેસ હોય. એ પ્રોસેસમાં એ વસ્તુ થાય ને તો એનું જે રિઝલ્ટ છે ને એ વધારે સારું આવે. ધ આઉટકમ ઓર ધી આઉટપુટ, it comes out very healthy and very effective. Okay, whenever you follow a kind of a procedure, કેમ ડૉક્ટર આપણને પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપે કે તમારે 2 to 3 days સુધી તમારે મેડિસિન્સ લેવી જ પડશે તો જ તમને મળશે, એન્ડ યુ નીડ ટુ ફોલો દેટ. તમારે એ ફોલો કરવી પડે. ઇફ તમે એ ફોલો નથી કરતા, ઓકે, દેન ડેફિનેટલી યુ આર ગોઈંગ ટુ બી ઇલ, ઓકે, ફોર મોર નંબર ઓફ ડેઝ. ઓકે, તમે વધારે બીમાર રહેશો. સો ઇટ ઇઝ necessary that you follow the prescription prescribed by the doctor. Same applies here. Whenever we are talking about a group, okay, in an
company, in an organization or in any company, the group is formed by a certain process. જે ગ્રુપ છે ને એ એક પ્રોસિજરમાં કે એ એક પ્રોસેસમાં છે ને ફોર્મ થાય છે. ઓકે ડન. તો એ પ્રોસેસ છે એ આપણે આપણા સેશનમાં આપણે 2 ટોપિક કવર કર્યા છે. ફર્સ્ટ ઇઝ નીડ્સ. વાય ઇટ ઇઝ નેસેસરી. મારે શું કામ કોઈ ગ્રુપ છે એ જોઈન કરવું જોઈએ. ઓકે, હું ગ્રુપ જોઈન કરું છું તો શું કામ કરું છું, મારી એવી તો કઈ જરૂરિયાત છે જે ગ્રુપમાં રહીને સેટિસ્ફાય થઈ શકશે બટ એકલા સેટિસ્ફાય નહીં થઈ શકે. ઓકે, દેર આર સો મેની ફેક્ટર્સ. એ આપણે વિલ સી, બટ બિફોર દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ વન એક્ટિવિટી. આપણે એક એક્ટિવિટી પણ અત્યારે કરવાના જ છે આના બિહાફમાં. ડન. એન્ડ દેન ગ્રુપ ફોર્મેશન, કે ગ્રુપ કઈ રીતે ફોર્મ થાય છે. ડન. વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ ધી ડિફરન્સ બિટવીન ફોર્મલ એન્ડ ઇનફોર્મલ ગ્રુપ. આપણે ઓલરેડી ડિફરન્સ જોઈ લીધો છે ફોર્મલ ને ઇનફોર્મલ ગ્રુપનો. ડન. સો ફ્રોમ નેક્સ્ટ વીકમાં મારો સીધો સેશન વેનસડેના આવશે. ઓકે, વાય? બિકોઝ મંડે ઇઝ ધૂળેટી. ઓકે, ટ્યુઝડે આઈ એમ ઓન લીવ. ટ્યુઝડે હું લીવ ઉપર છું, એટલે તમને હું સેશન જે અપલોડ કરીશ એ આપણે ટીમ, ઓકે, નવો કન્સેપ્ટ, આપણે જે નવો ટોપિક છે ટીમ, એના એ કન્સેપ્ટથી હું તમને સ્ટાર્ટ કરીશ. ઓકે ડન. ક્લિયર? એ આપણે એક ટોપિક નવો આવતા વીકમાં સ્ટાર્ટ કરશું વેનસડેના. ક્લિયર? એન્ડ દેન બસ ટીમનો જે ટોપિક છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય દેન તમારો યુનિટ નંબર 3 પણ ઓવર થઈ જશે. એન્ડ યુ કેન સી કે આપણે એક સારી એવી સ્પીડ મેન્ટેન કરી છે. વાય? બિકોઝ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે યુનિટ 1માં મારે થોડાક વધારે લેક્ચર્સ જોશે, બટ વેન ઇટ કમ્સ ટુ યુનિટ 2, યુનિટ 3 પણ થોડા ઓછા, બિકોઝ યુનિટ 4 છે ને ઇટ્સ અ બિટ લેન્ધી તો ન કહી શકાય, બટ એમાં છે ને થોડુંક કોમ્પ્લેક્સ છે. યુનિટ 4 છે ને ઇટ ઇઝ અ બિટ ઓફ અ કોમ્પ્લેક્સ થિંગ. તમને થોડુંક સમજતા થોડીક વાર લાગશે. ઓકે, ઇટ વિલ ટેક સમ ટાઈમ. ડન. તો ઇટ ઇઝ દેટ. ઓકે, બસ આ જ એક વસ્તુ હતી વિચ આઈ નીડ ટુ ટેલ યુ. Done. Okay, so now let us start our today's session. And any pehla when I am searching for this session, all you need to do is grab a pen and a paper right now. Okay, ek pen and a paper bhegu karo, because I am going to make you do an activity. Okay, we are going to do an activity. એન્ડ હું ઇંગ્લિશમાં બોલી અને પછી હું ગુજરાતીમાં બી ટ્રાન્સલેટ કરું છું, સો દેટ ગર્લ્સ જેમને ઇંગ્લિશમાં પૂરેપૂરું નથી સમજાતું એ લોકો ગુજરાતીમાં સમજી શકે. ઓકે, બિકોઝ ઇટ્સ એન ઓર્ડર ફ્રોમ ટોપ ઓથોરિટી કે મારે ઇંગ્લિશ મીડિયમની કોલેજમાં ઇંગ્લિશમાં હું સમજાવું ને તો યુ કેન નો. ઓકે, વાય આઈ એમ સ્પીકિંગ ઇંગ્લિશ? એનું રીઝન એ છે કે તમે લોકોનું ગુજરાતી બેકગ્રાઉન્ડ રહ્યું છે. ઓકે, ધ ફ્યુચર ઇન વિચ યુ આર ગોઈંગ. ઓકે, તમે જે ફ્યુચરમાં જાશો, તમે જોબ્સ કરશો, ઓકે, કે મેરેજ પણ કરશો, કમ્યુનિકેશન ઇઝ ધ કી. કમ્યુનિકેશન છે ને ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બી ઇટ ઇન ઇંગ્લિશ ઓર ગુજરાતી, દેટ્સ નોટ ધી કન્સર્ન. ઓકે, દેટ્સ નોટ ધી કન્સર્ન ઇન વિચ લેંગ્વેજ યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્પીક, બટ ધ કન્સર્ન ઇઝ યુ શુડ સ્પીક વોટ યુ આર ફિલિંગ. ઓકે, તમે જે ફીલ કરો છો દેટ યુ નીડ ટુ સ્પીક આઉટ. ઓકે, એન્ડ ઇફ યુ આર નોઈંગ વન લેંગ્વેજ, તમને અત્યારે ગુજરાતી આવડે છે, તમે જે BBA તમારું કરો છો ઇટ્સ ઇન ઇંગ્લિશ. ઓકે, તમે ઇંગ્લિશમાં BBA કરો છો, સો ઇટ ઇઝ માય હમ્બલ ડ્યુટી ટુ મેક યુ લર્ન ઇંગ્લિશ. ઓકે, એટલા માટે આઈ એમ સ્પીકિંગ ઇંગ્લિશ. મને 1-2 ગર્લ્સના આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર ધી નેમ એક્ઝેક્ટલી, બટ યુ વર ટેલિંગ મી કે મેમ તમે ઇંગ્લિશ વધારે બોલો છો, બટ આઈ એમ ધી પર્સન હુ ઇઝ યુઝિંગ લીસ્ટ ઇંગ્લિશ. ઓકે, હું સૌથી ઓછામાં ઓછું ઇંગ્લિશ યુઝ કરું છું, એન્ડ આઈ ડોન્ટ નો વાય. તમે કેમ મને એવું કીધું that I am using so much of English, I don't know. Okay, and it is fine, see, but the reason is better to make you understand. તમે લોકો પણ ઇંગ્લિશ સમજી શકવા છો because you are into an English medium college. ઓકે, તમે ઇંગ્લિશ મીડિયમ કોલેજમાં છો, સો ઇટ ઇઝ વેરી મચ નેસેસરી દેટ તમે પણ ઇંગ્લિશ સમજો. દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ સ્પીકિંગ મચ ઓફ ઇંગ્લિશ. એટલા માટે હું વધારે ઇંગ્લિશ બોલું છું, બટ વોટ આઈ ડુ ઇઝ હું જોડે જોડે ગુજરાતીમાં બી ટ્રાન્સલેટ કરતી જાઉં છું, સો દેટ જેમને પણ ઇંગ્લિશ નથી સમજાતું એ ગુજરાતીમાં તો સમજી જ શકે. ડન? ક્લિયર? ઓકે, સો ચલો લેટ અસ બિગિન અવર સેશન. બટ યા, બિફોર દેટ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, લેટ્સ ડુ વન એક્ટિવિટી. એક એક્ટિવિટી કરીએ. ઓકે, તમે એક પેન અને પેપર લ્યો, બરાબર, અને તમારું જે ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ છે ને, કે તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સના ગ્રુપમાં ઇન્વોલ્વ થયા, કે તમે જ્યારે તમારું ગ્રુપ ક્રિએટ કર્યું, ઓકે, એ રીઝન લખો કે તમે કયા રીઝનથી એ ગ્રુપમાં આવ્યા હતા, તમને એ ગ્રુપમાં શું મજા આવી. સી, ઘણા એવા હોય, there will be so many students or so many girls who will write like
વાઇબ આવી ગઈ મેમ. દેર વોઝ અ ટાઈપ ઓફ અ વાઇબ. આઈ થોટ દેટ નો, દે આર માય ગુડ ફ્રેન્ડ્સ, દે વિલ ઓલવેઝ બી બાય માય સાઇડ. ઓકે, મને લાગ્યું કે ના, હું આમના સાથે રહીશ તો મને બહુ હેલ્પ કરશે, આમ છે તેમ છે, વોટ એવર. ઓકે, જે પણ તમે લોકોએ વિચાર્યું હોય એ ડન. તો એ બધા જ રીઝન્સ તમે લખો કે વાય યુ હેવ ચોઝન ધીસ ગ્રુપ. તમે આ જ ગ્રુપ કેમ ચૂઝ કર્યું? ઓકે, તમે કાંઈક રીઝન્સ હશે એ વિચાર્યા હશે, રાઈટ? એમને એમ તો તમે નહીં ચૂઝ કરેલું હોય. તો રાઇટ ડાઉન ધેટ રીઝન્સ. પછી આપણે એકચ્યુઅલી કયા કયા રીઝન્સ છે કે જે કંપનીમાં ગ્રુપ ફોર્મ થાય છે, ઓકે, તો એમાં શું કામ લોકો ગ્રુપ જોઈન કરે છે, ઓકે, એના ઉપર આપણે પછી એ રીઝન્સ તો ઓલરેડી હું તમને કરાવવાની જ છું આ જ સેશનમાં. ઓકે, વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી 2 થિંગ્સ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ અર્લિયર. ઓકે, જેમ મેં આગળ પણ તમને કીધું એમ કે ઓલરેડી આપણે ભણવાના જ છે. બટ આઈ વોન્ટ ટુ નો કે ઇન્ફોર્મલ જ્યારે તમે કોઈ પણ ગ્રુપ સાથે એંગેજ થાવ છો, દેન વોટ આર ધી રીઝન્સ ઓર વોટ આર યોર ક્રાઇટેરિયાઝ કે તમે શું કામ કોઈ ગ્રુપ બનાવો છો, કે શું કામ તમે કોઈ ગ્રુપ સાથે ઇન્વોલ્વ થાવ છો? એકલા આપણે ખુશ નથી? આર વી નોટ હેપી અલોન? યા ડેફિનેટલી નો, વી આર નોટ, વી કેનોટ બી હેપી અલોન. વી ઓલવેઝ નીડ સમવન વિથ હુમ વી કેન શેર. એટલે જે બધા એકદમ આમ ફાંકા મારતા હોય ને કે આઈ કેન બી અલોન, મને બસ અલગ રહેવું, એકલું રહેવું ગમે, એ જે આવું બોલતા હોય ને એમને એ જ લોકો એવા હોય કે જેમને કોઈ એક સપોર્ટની જરૂર હોય, એક સપોર્ટ સિસ્ટમની જરૂર હોય. સિસ્ટમ ઇટ્સ ફાઇન, બટ એક સપોર્ટની જરૂર હોય એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. એ કોઈ પર્સન હોઈ શકે, એ કોઈ વસ્તુ હોઈ શકે. આજે મને અટેચમેન્ટ છે એ કોઈ પણ સાથે, કોઈ માણસ સાથે થશે, મને કોઈ વસ્તુ સાથે થશે. વેન વી વર સ્મોલ, ઓકે, આપણે ગર્લ્સ જ્યારે આપણે નાના હતા ત્યારે વી યુઝ ટુ હેવ એન અટેચમેન્ટ વિથ આર ટેડી બેર્સ. ઓકે, આપણા ટેડી બેર્સ જોડે, બાર્બીઝ જોડે, આપણે બાર્બીઝ સાથે બહુ રમતા, રાઈટ? તો બાર્બીઝ સાથે આપણું અટેચમેન્ટ કેટલું હતું? એ તો નિર્જીવ છે, ઓકે, એમાં તો જીવ નથી, તો પણ આપણને એની સાથે આપણું અટેચમેન્ટ કેટલું છે? બહુ બધું છે. ઓકે, કે આપણે આપણા ટેડી બેરને હક કર્યા વગર સૂએ પણ નહીં, આપણા ટેડી બેરને બાજુમાં રાખીને સૂએ. ડન. તો હુમસો એવર પીપલ આર ટેલિંગ કે હું લાઈફમાં એકલો છું, ઓકે, તો ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. ઓકે, ધેટ ઇઝ નોટ ટ્રુ એન્ડ ધેટ શુડ નોટ બી ટ્રુ. એ વસ્તુ ખોટી છે. ઇફ એ એકલા છે દેન ગો એન્ડ હેલ્પ ધેમ. ઓકે, મેન્ટલી હરેકને ઓલવેઝ સપોર્ટની જરૂર પડે. ધેટ ઇઝ વાય વી આર ડુઈંગ મેરેજ. આપણે જે મેરેજ કરીએ છીએ શું કામ કરીએ છીએ? સો દેટ વી કેન હેવ અ લાઈફ પાર્ટનર વિથ whom વી કેન કાઉન્ટ ઓન whom વી કેન કાઉન્ટ ઓન. કે ના ભાઈ, he or she is there for me whenever I need someone or whenever I want to pour my heart. ઓકે, હું જે બીજાને ના કહીશું, બટ ડેફિનેટલી આઈ કેન ટેલ દેટ ટુ માય હસબન્ડ ઓર માય વાઇફ ઓર વોટ એવર, માય બોયફ્રેન્ડ ઓર માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, whom so ever you can say. ડન. સો દેટ થિંગ આઈ વોન્ટ ટુ નો કે તમે લોકો રીઝન્સ લખો કે શું કામ તમે લોકો ગ્રુપ જોઈન કરો છો, વાય યુ આર જોઈનિંગ અ ગ્રુપ. ઓકે, એના એક અમુક રીઝન્સ હશે વિચ યુ નીડ ટુ રાઇટ. ઓકે, સો રાઇટ ઇટ ડાઉન. આઈ એમ વેઇટિંગ રાઇટ હિયર. હું 1 મિનિટનો તમને ટાઈમ આપું છું. આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર યુ ગાઈઝ. ઓકે, અને પછી જેમ જેમ આપણે રીઝન્સ કરતા જશું એમ હું તમને એક સ્ટોરી કહીશ, ઓકે, વિચ હેઝ હેપન્ડ વિથ મી આઈ કેનોટ સે, બટ એ મારા ક્લાસમાં એક આખું ગ્રુપ હતું, એમના સાથે એ વસ્તુ થઈ હતી, એટલે મેં જે મારી નજર સામે જોઈ હતી. ઓકે, દેટ ઇઝ ધ થિંગ વિચ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ શેર વિથ યુ ઓલ. એ ક્યારે, જ્યારે હું આ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરું ત્યારે એમાં ઘણા ઘણા પોઈન્ટ્સ આવશે, જ્યારે મારે એ તમને સમજાવવા પડશે. ડન. એટ દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આઈ ટેલ યુ ધી સ્ટોરી, બટ રાઇટ નાવ યુ આર ફોકસિંગ ઓન ધીસ એક્ટિવિટી. ઓકે, એક્ટિવિટી ઉપર ફોકસ કરો એન્ડ રાઇટ ડાઉન ધ રીઝન્સ લખો કે તમે કોઈ ગ્રુપ છે એ શું કામ જોઈન કર્યું, વાય આર યુ જોઈનિંગ અ ગ્રુપ. ઓકે, ઇફ તમારું ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ છે, તમારું કઝિન્સનું ગ્રુપ છે, તો વાય યુ આર જોઈનિંગ અ ગ્રુપ. રાઇટ ડાઉન કે તમને શું ફીલ થયું, વાય યુ ફેલ્ટ કે નો, ધીસ ઇઝ ધી ઓનલી ગ્રુપ ફોર મી, આ જ ગ્રુપ મારા માટે પરફેક્ટ છે, વાય યુ ફેલ્ટ દેટ. ઓકે, રાઇટ ઇટ ડાઉન.
સો મેં એક્ટિવિટી આપી, કેટલો મેં તમને 2 મિનિટનો ટાઈમ આપ્યો ને, આઈ ગેસ કરી જ લીધી હશે બધાએ, હે ને? સો નાવ ચલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ આર સેશન. હવે મેં ઓલરેડી 2 મિનિટ ઉપર આપી દીધી. મેં મારી કિંમતી 2 મિનિટ તમને લોકોને આપી ફોર ધીસ એક્ટિવિટી, એન્ડ આઈ હોપ બધાએ આ એક્ટિવિટી ફોલો કરી હશે. ઓકે, એન્ડ આઈ એમ વેરી મચ ઈગર ટુ નો કે કોણે શું લખ્યું છે. ઇફ વી વુડ બી ઇન ઓફલાઈન, આપણે જો ઓફલાઈન ક્લાસીસમાં હોત ને તો ડેફિનેટલી આપણે લોકો બહુ સારી રીતે આ વસ્તુને ડિસ્કસ કરી શકત. બટ એઝ ઓફ નાવ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે આપણે ઓફલાઈન ક્લાસીસ અરેન્જ કરી શકીએ. સો ધીસ ઇઝ ઇટ. આ જ એક આપણી પાસે છે. ઓકે, સો ડેફિનેટલી વી કેન ડૂ ધીસ, રાઈટ? So now let us start with our today's session. અને આજનો જે ટોપિક છે that is reasons for joining groups. Okay, when we are talking about a group, okay, why an individual joins a group? કોઈ કંપની છે, ઓકે, whereby there is a certain project, એક પ્રોજેક્ટ આવેલો છે જેના ઉપર અમુક લોકોએ કામ કરવાનું છે. તો there would be a team, there would be a group કે જે પ્રોજેક્ટ પર વર્ક કરશે. ઓકે, તો ઇટ ઇઝ નેસેસરી કે યુ ફોર્મ અ કાઇન્ડ ઓફ અ ગ્રુપ. તમે એક ગ્રુપ ફોર્મ કરો એટલે જરૂર પડશે કે ઇફ ધ પ્રોજેક્ટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ માર્કેટિંગ, દેન ઓનર વિલ કન્સલ્ટ માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ. જો માર્કેટિંગનો પ્રોજેક્ટ આવેલો છે તો ઓનર શું કરશે? માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટને કહેશે કે ભાઈ માર્કેટિંગ રિલેટેડ આપણો પ્રોજેક્ટ આવ્યો છે આપણા કંપની પાસે, તો ફોર્મ અ ગ્રુપ, એક ગ્રુપ ફોર્મ કરો, બરાબર, અને એ ગ્રુપને આ પ્રોજેક્ટ ઉપર વર્ક કરાવડાવો. ઓકે, મેક ધેમ વર્ક ઓન ધીસ પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટ. ઓકે, હવે આપણે આ જે ટોપિક છે એ છે રીઝન્સ, કે વાય આઈ એમ જોઈનિંગ અ ગ્રુપ. કે હું કોઈ કંપનીમાં છું, ઓકે, કે હું પર્સનલી કે પ્રોફેશનલી હું શું કામ કોઈ ગ્રુપ જોઈન કરું છું? વાય આઈ એમ જોઈનિંગ અ ગ્રુપ. ઓકે, તો ધ રીઝન્સ આર ધીસ. ફર્સ્ટ ઇઝ સિક્યોરિટી. Probably the strongest reason for group formation is the people's need for security. By joining a group, we can reduce our insecurity. We feel stronger, have fewer self-doubts and are more resistant to threats. Okay, this is very obvious. કે આજે હું કોઈ ગ્રુપ જોઈન કરું છું, at any point of time, whenever I am joining group, I am joining it for security purpose. Okay, હું એક સિક્યોરિટી કન્સર્નના લીધે ગ્રુપ જોઈન કરું છું. ઓકે, સિક્યોરિટી કન્સર્ન as of how? Security concern means I am joining a group. ઓકે, હું એક ગ્રુપ જોઈન કરું છું. તો આજે તમને સિમ્પલેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું. ચલો આપણો જ લઈ લ્યો. whenever we go to washroom, we never go alone. we girls never go alone. આપણે હંમેશા કોઈ આપણી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય કે આપણી ફ્રેન્ડ હોય ને એને આપણે જોડે જ લઈ જઈએ. વોશરૂમ જાય ને ત્યારે હા ઘણા અપવાદ હશે, આમાં ઘણા અપવાદ હશે, અને મે બી અપવાદ એટલે આવ્યો હશે કે મેમ એમ જ કીધું કે તમે કોઈ એક જ જાઓ. ઓકે, એટલે અડધા એ રીતે બંધ થઈ ગયા, અને અડધાને એવું કંઈ નહીં હોય કે ના ભાઈ ચલો હવે એકલાય વોશરૂમ જવાય જ ને, એવું શું કામ જરૂરી છે કે આપણી સાથે કોઈ હોવું જ જોઈએ, બરાબર? પણ જનરલી આપણે ગર્લ્સને છે ને એક એવી આદત જ હોય કે જ્યારે આપણે વોશરૂમ જાય ને ત્યારે હંમેશા એક જણું આપણી સાથે હોય ને હોય જ. ઓકે, ડન, ધેટ ઇઝ. તો વાય? તો કેવું આપણને એક સિક્યોરિટી જેવું ફીલ થાય છે, આપણને સેફ ફીલ થાય છે. ઓકે, જ્યારે રાતે 12-1 વાગે તમે કંપનીમાંથી નીકળતા હો, ઓકે, દેર ઇઝ અ લોટ ઓફ વર્કલોડ, બહુ વર્કલોડ હતો, તમે બહુ સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ છો, ઓકે, યુ આર બર્નિંગ આઉટ લાઈક હેલ. ઓકે, એટ દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ તમે એકલા ઘરે જાઓ 12-1 વાગે તો કેટલી બીક લાગે. બટ વેન યુ આર ગોઈંગ ઇન અ ગ્રુપ, તમારું કંપનીનું જ આખું કલીગ્સનું ગ્રુપ હોય કે તમે બધા જોડે જાઓ ઘરે, તો એમાં તમને કેટલી સેફટી અને સિક્યોરિટી ફીલ થશે? ઘણી વધારે થશે. હા, હવે એમાં વસ્તુ એ છે કે જે છેલ્લું વધ્યું હશે ને, બરાબર, કે જેને લાસ્ટ ડ્રોપ કરવાનું છે એને તો ડેફિનેટલી બીક લાગશે 12-1 વાગે એકલું. ડન. સો વોટ આઈ એમ ટેલિંગ ઇઝ કે આમાં સિક્યોરિટી, આજે હું કોઈ પણ એક ગ્રુપ જોઈન કરું છું એ હું શું કામ કરું છું? સિક્યોરિટી પર્પઝ માટે, કે મને સેફ ફીલ થવું જોઈએ, મને સિક્યોર ફીલ થવું જોઈએ. આવું કંપનીમાં પણ હોય અને પર્સનલ લાઈફમાં પણ આપણને હોય. બિકોઝ જ્યારે આપણે કોઈ કેફેમાં જાય છે, કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં જાય છે, વી નેવર ગો અલોન. આપણે ક્યારેય એકલા જઈએ છીએ? નહીં. વી ઓલવેઝ હેવ સમવન બાય આર સાઈડ. રાધર ઇટ બી યોર બોયફ્રેન્ડ, રાધર ઇટ બી યોર ગ્રુપ ઓફ ફ્રેન્ડ્સ, ઓકે, રાધર તમારા પેરેન્ટ્સ હોય, તમારું ફેમિલી હોય આખું, તમારા કઝિન્સ હોય, ઓકે, તમારા હસબન્ડ હોય, તમારી વાઈફ હોઈ શકે, એની વન કેન બી ધેર. ઓકે, કોઈ પણ તમારી સાથે એક તો એક હશે ખરી, તો જ તમે રેસ્ટોરન્ટમાં કે તમે એકલા જેને જોતા હશો ને એ અપવાદ હશે, એટલે અપવાદને કન્સિડર કરજો. બટ શું કામ આપણે રેસ્ટોરન્ટ્સમાં જઈએ છીએ, હોટલ્સમાં જઈએ છીએ, તો આપણે હંમેશા કોઈને સાથે લઈને જઈએ છીએ. ઓકે, વાય? ફોર સિક્યોરિટી પર્પઝ.
ટુ ફીલ લાઈક વી આર સિક્યોર્ડ, આપણે સિક્યોર્ડ છે, આપણે સેફ છીએ, એ ફીલ કરાવવા માટે વી ગો ઇન અ ગ્રુપ. ઓકે, અને એન્જોય કરીએ આપણે, વી એન્જોય આર સેલ્વ્સ. ડન? ક્લિયર? So this is the reason, security is the reason that we join a particular group. Okay. Then second is self-esteem. An individual can increase his self-esteem through group membership. First, one may gain esteem by becoming a member of a high-status group. Associating with high-status people is reinforcing, and one who belongs to such a group is usually accorded as high status by outsiders. Second, the close relationship an individual can develop as a group member provides opportunities for recognition and praise that are not available outside of the group. Okay. See, whenever we are talking about self-esteem, ઓકે, જ્યારે આપણે સેલ્ફ એસ્ટીમની વાત કરીએ છીએ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સેલ્ફ એસ્ટીમ? સેલ્ફ એસ્ટીમ મીન્સ આર ઓન એફિશિયન્સી, આપણી ખુદની એબિલિટી અને આપણી ખુદની ક્ષમતા, એને શું કહેવાય? સેલ્ફ એસ્ટીમ કહેવાય. કે આજે મારી ખુદની અંદર કઈ કઈ એબિલિટીઝ છે, મારી ખુદની અંદર કઈ કઈ સ્કિલ્સ છે, ઓકે, અને હું ખુદ કેટલું કરી શકું એમ છું, ઓકે, મારામાં કેટલી કેપેસિટી છે કે હું ક્યાં સુધી કરી શકીશ, ઓકે, એને કહેવાય સેલ્ફ એસ્ટીમ. સેલ્ફ એસ્ટીમ છે ને એ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સથી આવે કે આજે હવે બહુ બધા ઓડિયન્સ છે, 100+ ઓડિયન્સ બેઠું છે, એની સામે મારે જઈને સ્પીચ આપવાની છે, ઓકે, તો એમાં મારે શેની જરૂર પડશે? કોન્ફિડન્સની. મારું કોન્ફિડન્સ સ્ટ્રોંગ હશે ને, રાઈટ, તો હું સ્પીચ છે ને ડેફિનેટલી એકદમ સારી બોલીશ. ભલે ને મેં મારી લાઈફમાં ક્યારેય સ્પીચ નહીં બોલી હોય, મારી એબિલિટી જ નથી સ્પીચ બોલવાની આટલા લોકોની સામે, પણ તોય જ્યારે મારો કોન્ફિડન્સ છે એ એકદમ સ્ટ્રોંગ હશે, એકદમ હાઈ હશે, ત્યારે જ્યારે પણ હું બોલીશ ને સ્પીચ, એટલે મારું સેલ્ફ એસ્ટીમ કેવું ઉપરા ઉપર આપોઆપ જ હાઈ થઈ જશે. વાય? બિકોઝ માય કોન્ફિડન્સ ઇઝ હાયર. ઘણીવાર છે ને લોકો ખોટું બોલતા હોય ને, બટ એની આઈઝમાં છે ને કોન્ફિડન્ટલી ખોટું બોલી જતા હોય, તમે પકડી પણ ના શકો કે એટલે આ ખોટું બોલે છે. એ લોકો છે ને દે આર ઓલવેઝ હાઈ ઓન સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એન્ડ દે આર ઓલવેઝ હાઈ ઓન સેલ્ફ એસ્ટીમ. ઓકે, એ લોકોની અંદર સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એ બહુ હાઈ લેવલમાં હોય અને એ લોકોની અંદર જે સેલ્ફ એસ્ટીમ હોય ને એ પણ એકદમ હાઈ હોય. ઓકે, વાય? બિકોઝ દે નો બિકોઝ દેર નેચર ઇઝ લાઈક દેટ, એ લોકોનો નેચર જ એવો છે, દેટ ઇઝ વાય. ડન? તો સેલ્ફ એસ્ટીમ છે ને ઇટ ઇઝ વેરી મચ નીડેડ. આજે હવે મારું જે ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ છે, બરાબર, એમાં બધા BMW ને મર્સિડીઝ ને એવી બધી લઈને ફરે છે, તો આપોઆપ મારું જે મોટિવેશન છે ને એ કેવું આમ થોડુંક હાઈ થઈ જશે. હું ક્યાંક જઈશ ને એટલે એમ મારી જો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે, એ મને ડેઇલી તેડવા મૂકવા મર્સિડીઝમાં આવે છે, આ મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે, એ મને ડેઇલી તેડવા મૂકવા પોર્શમાં આવે છે, બરાબર, BMWમાં મને તેડવા મૂકવા આવે છે, કે અમે બહુ મોંઘા રેસ્ટોરન્ટ્સમાં જઈએ છીએ, અમે બહુ સારી પાર્ટી કરીએ છીએ. ઓકે, સો ધીઝ આર ધી ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ રીઝન્સ. ઓકે, કે જે કોને વધારે મારી સેલ્ફ એસ્ટીમને મને ઇનડિરેક્ટ મોટિવેશન મળી જાય. બિકોઝ વાય? કેમ કે મારું ગ્રુપ સર્કલ એવું છે, મારું જે ગ્રુપ છે, મારું જે ફ્રેન્ડ્સનું જે ગ્રુપ સર્કલ છે, એમાં બધા બહુ એકદમ હાઈ સોસાયટીથી બિલોંગ કરે છે, એન્ડ આઈ એમ ધ વન હુ બિલોંગ્સ ટુ અ મિડલ ક્લાસ ફેમિલી. દો. ડન? આને કહેવાય સેલ્ફ એસ્ટીમ. ઓકે, કે જ્યારે મને ઇનડિરેક્ટ કોઈ મોટિવેશન મળે છે, કોન્ફિડન્સ મને ઇનડિરેક્ટલી મારી અંદર બિલ્ડ થાય છે, ઓકે, એને કહેવાય સેલ્ફ એસ્ટીમ. ડન? ક્લિયર? દેટ ઇઝ મેન્ટ બાય સેલ્ફ એસ્ટીમ. આઈ હોપ આઈ એમ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ ઇન ધીસ. એટલે લોકો ગ્રુપ જોઈન કરે કે પોતે કંઈક સોસાયટીમાં બનવા માટે, કે હા ભાઈ હું, અને ઘણીવાર લોકો છે ને પોતાનું એકલપન દૂર કરવા માટે પણ ગ્રુપ જોઈન કરતા હોય. એ તો મેઇન રીઝન છે. સિક્યોરિટીનું તો હજી પણ ઠીક છે, બટ લોનલીનેસ જે અંદરથી ખાતી હોય ને, લોકો એની માટે ક્લબ જોઈન કરતા હોય, ઓકે, અલગ અલગ બીજા ગ્રુપ્સ જોઈન કરતા હોય, સો દેટ દે કેન ડૂ ધીસ થિંગ. એ લોકો આ વસ્તુ કરી શકે એના માટે. ઓકે, કે એ લોકો ગ્રુપમાં રહી જઈને પોતાની સ્ટેટસ વધારે. ઓકે, મારા હાઈ ક્લાસ ફ્રેન્ડ્સ હોય, હાઈ સોસાયટી ફ્રેન્ડ્સ હોય, તો ડેફિનેટલી હું એમની સાથે આવતી જાતી હોઈશ તો બધાય માર્ક કરશે દેટ આઈ એમ રોમિંગ વિથ ધેમ. ઓકે, મારા ફ્રેન્ડ્સ બહુ હાઈ ફાઈ છે, માય ફ્રેન્ડ્સ આર વેરી હાઈ ફાઈ, દે બિલોંગ ટુ અ વેરી હાઈ સોસાયટી. ડન? દેટ ઇઝ ધી રીઝન. એનાથી મારું ઇનડિરેક્ટ મોટિવેશન કેવું થઈ જશે? ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ. ઓકે, ઇટ વિલ બૂસ્ટ. આપોઆપ જ મારી સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે, દેન અફિલિએશન.
Okay. Another reason why people join groups is that they enjoy the regular company of other people, particularly those who possess common interests. Individuals may seek out others at work who share common hobbies or common backgrounds. Okay, affiliation. See, affiliation is very important. અફિલિએશનનો મિનિંગ શું થાય? વેલિડેશન. તમને સિમ્પલ આનો એક એક્ઝામ્પલ કહું. ઓકે, તમે છે ને સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ પણ પોસ્ટ કરશો ને, બરાબર, એમાં બધા લાઇક કરશે એ પોસ્ટને. ઓકે, એટલે તમે કેવું, ઓહો યાર મેં કેટલી મસ્ત જો પોસ્ટ કરી, આટલા બધાએ લાઇક કર્યું ને આટલા બધાએ કમેન્ટ કરીને જો મારી પોસ્ટ બધાને આટલી બધી ગમી, બરાબર, ડન. તો એ તમને કેવું વેલિડેશન મળ્યું, તમને એ લોકોએ અફિલિએટ કર્યા કે તમે આ પોસ્ટ કરી ને એ બહુ સારી છે. ઓકે, હવે સેમ તમે રિયલ લાઈફ સિનારીઓ, આ સોશિયલ મીડિયાનો સિનારીઓ હતો, તમે મસ્ત તૈયાર થયા છો અને તમને કોઈ કાંઈ કમેન્ટ જ, તમારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડે કાંઈ તમને કહેતી હતી એને કાંઈ નવીન જ નથી લાગતું તમારામાં, એ કાંઈ બોલતી જ નથી, અને તમે એમ કહો, અરે યાર હું ક્યારેય આવી સરસ રેડી નથી થઈ, હું આજે પહેલી વાર આવી રેડી થઈ, તો તું કાંઈ માર્ક નથી કરતી યાર, તું જોતો ખરી હું જો કેટલી મસ્ત રેડી થઈ છું. તો ઓલી કહેશે, પણ હું કહીશ તોય શું ફેર પડે તને, તને તો એમ છે ને કે તું થઈ છો. તોય ઓલી કહેશે, ના ના મને સેટિસ્ફેક્શન નથી, હું બરાબર જ લાગુ છું ને, જો તું જોતો હું પરફેક્ટ લાગુ છું ને, આમ તેમ આપણે કેટલી વાર પૂછશું. વાય? બિકોઝ વી ઓલવેઝ નીડ વેલિડેશન. આપણને કોઈ કહે ને એ તરત આપણને ક્લિક થઈ જશે, બટ વી વોન્ટ ફોકસ ઓન આર સેલ્સ. આપણે આપણી જાતને નહીં પૂછીએ ક્યારેય. વી ઓલવેઝ આસ્ક પીપલ, વી વિલ ઓલવેઝ આસ્ક પીપલ, વોટ યુ થિંક, ઇઝ ધીસ ગુડ ફોર મી ઓર ઇઝ ધીસ બેડ ફોર મી? વોટ યુ થિંક, ઇઝ that dress will look nice on me? Because we are always confused. And why we are confused? Because we want validation from others. આપણને એક શ્યોરિટીનું એક સ્ટેમ્પ જોઈએ છીએ કે ના ના તું આ લઈશ ને તું બેસ્ટ જ લાગીશ, અરે યાર એકદમ હિરોઈન કેટરીના. હવે તો જો કે કેટરીના નથી ચાલતી આટલી. વી આર ઓન યુટ્યુબ, સો આઈ વોન્ટ સ્પીક એની મોર થિંગ્સ. ઓકે, સો વોટ આઈ એમ ટેલિંગ ઇઝ વી ઓલવેઝ નીડ વેલિડેશન. આપણે હંમેશા સામેવાળાનું વેલિડેશન જોતું હોય કે સામેવાળું મને પ્રેઇઝ કરે, મારા વખાણ કરે, અને વખાણ ન કરે તોય મને કહે કે આ વસ્તુ મને સૂટ કરે છે કે નથી કરતી. તો ઓલવેઝ આપણે વેલિડેશનમાં માનીએ, અને આપણે સૌથી પહેલાં કોને પૂછશું? આપણા ગ્રુપ મેમ્બર્સને જ પૂછશું. તમારે ફ્રેશર્સ પાર્ટી કે ફેરવેલ પાર્ટી હોય, રાઈટ, તો તમે જે ડ્રેસઅપ કરવાનો છો ને, તમે ગ્રુપમાં ડિસાઇડ કરશો કે જો ઇફ આપણી ફ્રેશર્સ કે ફેરવેલમાં કોઈ ડ્રેસ કોડ નહીં હોય ને, તો વોટ વી વિલ ડુ, વી વિલ ડિસાઇડ ઇન આર ગ્રુપ. હવે આપણે ખુદના જ ગ્રુપમાં ડિસાઇડ કરશું કે બોલો બધા આપણે શું પહેરવું છે, આ ફ્રેશર્સ પાર્ટી છે. અમે તો બહુ એવું કરતા, હા, વી ઓલ યુઝ ટુ ડુ ધીસ થિંગ્સ અ લોટ. અમે લોકો બહુ આ બધી વસ્તુ કરતા. વી યુઝ ટુ ડિસાઇડ કે આપણે ફેરવેલ છે તો આપણે આ પહેરશું, આપણી ફ્રેશર્સ છે તો આપણે આ પહેરશું, બરાબર. વી યુઝ ટુ ડિસાઇડ ફૂલ નાઇટ, અડધી રાત સુધી અમે લોકો હજી ડિસાઇડ ના કરી શક્યા હોય કે વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ વેર, આપણે પહેરવું છે શું એકચ્યુઅલીમાં. યાર હવે કાલે છે ઓ ફેરવેલ પાર્ટી અને ફ્રેશર્સ પાર્ટી, રાઈટ. તો કેવું કે આપણે હંમેશા સામેવાળા કોઈ પણ માણસની આપણે વેલિડેશનની જરૂર હોય કે કોઈ મને કહે કે ના ના આ વસ્તુ તને સારી લાગે છે, ઇટ મીન્સ એ વસ્તુ સારી જ હશે. આણે મને કીધું ને કે ના ના આ વસ્તુ મને, એન્ડ સી ફોર મી આઈ ઓલવેઝ ટ્રસ્ટ ઓન માય મોમ. માય મધર ઇઝ માય બેસ્ટ વેલિડેશન એવર. પછી મને બીજા કોઈના વેલિડેશનની જરૂર નથી. ઇફ માય મોમ અપ્રૂવ્સ, ઇટ્સ ડેફિનેટલી અ ગુડ ફિટ ફોર મી. સી વેન એવર આઈ ગો ટુ પરચેસ ક્લોથ્સ, આઈ ઓલવેઝ ટેક હર વિથ મી. માય મધર એન્ડ માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. ઓકે, શી ઇઝ ઓલવેઝ વિથ મી. ઓકે, બેમાંથી કોઈ એક જણું તો હોય જ મારા જોડે. વાય? બિકોઝ આઈ એમ ઓલવેઝ રિલાયેબલ ઓન ધેમ. હું ઓલવેઝ વેલિડેશન મારા મોમ પાસેથી કે મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ પાસેથી જરૂરથી માગું કે મમ્મી વોટ યુ થિંક. ઇવન મોર દેન માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, માય મધર ઇઝ અ પરફેક્ટ જજ ફોર મી. ઓકે, લાઈફમાં કપડાથી માંડીને કોઈ પણ ડિસિઝન્સ હોય. ઓકે, આઈ એમ નોટ સેઇંગ આઈ એમ ઓલવેઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન હર, બટ યા, to an extent I am dependent on her. કે whatever she will say, she'll say for good. એ મારા સારા માટે જ મને કહેશે, because I am very much close to my mother, that's why. Okay, so this is the thing. Anyways, તમને પણ એમ જ હશે કે ક્લોથ્સ પરચેસ, હવે આ તો કંપનીની વાત આવે છે. ઓકે, ડોન્ટ ફર્ગેટ આપણે કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આ બધા રીઝન્સ જોઈએ છે, હા ને. તો મારા આજ પર્સનલ એક્ઝામ્પલ્સમાં પછી ખોવાઈ ના જતા તમે લોકો. સો આઈ વોઝ ટેલિંગ કે કંપનીમાં પણ સેમ એવી જ રીતે હોય. જ્યારે પણ કોઈ ગ્રુપ જોઈન કરે છે, કોઈ પણ એમ્પ્લોય કે કોઈ બી, બરાબર, એ શું કામ એ લોકો ગ્રુપ જોઈન કરે છે? સો દેટ એ લોકોને વેલિડેશન મળે કે ભાઈ જો હું આ ગ્રુપને બિલોંગ કરું છું, એટલે બધા એને પ્રેઝ કરે, એના વખાણ કરે, ઓહો તું આ ગ્રુપમાં છો, અરે વાહ શું વાત છે, એમ કરીને. ઓકે,
they want affiliation from others. That is why there is a reason of affiliation. એટલા માટે people do join groups. That is why people join groups, I can say. Okay, because affiliation is sometimes a bigger thing for us, right? Then power. Okay, membership of groups offer power to members in at least two ways. First, there are sayings such as united we stand, divided we fall, and there is strength in numbers. These are driving forces behind unionizations. Workers enjoy much greater power collectivity than they do as individuals. Okay, why will I join group? હું મારું છે ને હું ગ્રુપ શું કામ જોઈન કરીશ? તો પાવર માટે. પાવરનો મિનિંગ થાય ઓથોરિટી. ઓકે, હવે આજે કંપનીમાં બરાબર હું કોઈ ગ્રુપ જોઈન કરું છું અને એ ગ્રુપ છે એ બહુ જ સારું છે, બરાબર. કંપનીએ એને બધાય પાવર આપેલા છે અને એ ગ્રુપમાં હું જોઈન કરું તો મારી પાસે પણ એ પાવરની ડેઝિગ્નેશન આવી જાય. ઓકે, અને મારી જેટલી વધારે ડેઝિગ્નેશન એટલું લોકો મારું વધારે માનશે, એટલું મારું ગ્રુપમાં અને મારું કંપનીમાં વધારે ચાલશે. આઈ વુડ બી ડુઈંગ ગ્રેટ ઇફ આઈ જોઈન દેટ ગ્રુપ. હું એવું માનું કે ઇફ હું એ ગ્રુપ જોઈન કરી લઈશ ને તો મને વધારે સારી રીતે હું બિહેવ કરી શકીશ. ઓકે, બિકોઝ મારા હાથમાં શું છે? પાવર છે, અને પાવર એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. ઓલવેઝ ઇટ ઇઝ સેડ કે નેવર મિસયુઝ યોર પાવર. તમને હાથમાં તમારે કોઈ શક્તિ છે તમારા પાસે, તો એનો ક્યારેય મિસયુઝ નહીં કરવાનો. આજે કંપનીમાં તમે ઘણા એવા એક્ઝામ્પલ્સ જોતા હશો. ઓકે, એક મારી ફ્રેન્ડ જ છે, એને જ્યારે TCS જોઈન કર્યું ને, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, ઓકે, એ કંપની જ્યારે એને જોઈન કરીને બરાબર, ત્યારે એને એક ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવી હતી. ઓકે, એ ગ્રુપમાં છે ને બધા બહુ એકદમ હાઈલી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, હાઈલી ઇન્ટેલિજન્ટ, બધા બહુ સ્માર્ટ લોકો સાથે એને રાખવામાં આવી હતી. મારી ફ્રેન્ડ, એ મારી જે ફ્રેન્ડ છે એ બી શી ઇઝ ઓલ્સો સ્માર્ટ, બટ નોટ ટુ ધેટ મચ એક્સટેન્ટ. એટલા બધા એક્સટેન્ટ સુધી એ સ્માર્ટ નહોતી. શી વોઝ સ્માર્ટ. ઓકે, હા, એ એની રીતે સ્માર્ટ જ હતી. ઓકે, તો હવે એના એક સિનિયર હતા, બરાબર, જે એની સાથે ગ્રુપમાં જ હતા. તો હવે પ્રોજેક્ટમાં છે ને એક મોટી ભૂલ આવી, બરાબર. તો હવે એનો સિનિયર છે, બરાબર, એના સિનિયરનું તો ખરાબ ન જ લાગવું જોઈએ બોસ પાસે. તો એના સિનિયરે છે ને મારી ફ્રેન્ડનું નામ આપી દીધું કે આણે બગાડ્યું છે સર પ્રોજેક્ટ. મેં તો એને બધું આમ જ કરવાનું કીધું હતું. ભૂલ કોનાથી થઈ હતી? એના સિનિયરથી. પણ એના સિનિયરે કોના ઉપર ઢોળી દીધું બધું? આ મારી ફ્રેન્ડ ઉપર, કે ના આના જ લીધે. અને ઓલી બિચારી બોલી ના શકી. શું કામ? કેમ કે એના સિનિયર પાસે પાવર હતો. શેનો પાવર? તો કે એ સિનિયર છે, હી સિનિયર ટુ હર. ઓલી કાંઈ ના બોલી શકે, અધરવાઇઝ એને કાઢી મૂકે કંપનીમાંથી. ઓકે, સો પાવર છે ને એ એને મિસયુઝ કર્યો કહેવાય પોતાના પાવરનો, બરાબર. બટ જ્યારે એને ખબર એવી, ચલો ને વાયસા વર્ષા કેસ થાય કે ખરેખર મારી ફ્રેન્ડે ભૂલ કરી હોય, તો એ સિનિયર હોય ને એને હેલ્પ કરવી જોઈએ કે અચ્છા ભૂલ થઈ ગઈ, લાવો હું કરેક્ટ કરવામાં તમને હેલ્પ કરું. વાય? બિકોઝ હી સિનિયર, એટલા યર્સથી એ કંપનીમાં છે. સો હી નોઝ કે કઈ રીતે શું થાય ને શું નહીં. ડન, બરાબર. તો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ સેડ કે પાવરનો ક્યારેય મિસયુઝ ના કરવો. અને આ પાવર છે ને તમે ગ્રુપમાં હોય ને એટલે તમને સૌથી વધારે આવે, બરાબર. કે ના ભાઈ મારું ગ્રુપ છે એટલે આમ પાવર આમ એટલો ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય ને, આમ પાવરમાં આપણે ફરવા માંડે. ઓહો, મારી પાસે તો મારા 5-6 જણા છે યાર, મારું આખું ગ્રુપ છે કે કાંઈ બી પ્રોબ્લેમ થશે તો દે આર દેર ફોર મી. એ લોકો બેઠા જ છે મારા માટે, એ સોલ્વ કરી દેશે, મારે કાંઈ ચિંતા જ નથી. ઓકે, એને કહેવાય પાવર. ડન. પછી સ્ટેટસ ઓર આઈડેન્ટિટી. આજે હું ગ્રુપ શું કામ જોઈન કરું? તો મારા સ્ટેટસ માટે, મારી આઈડેન્ટિટી માટે. હવે કોઈ તમને જોવે તમે એકલા આટા મારો છો એની કરતાં તમે ગ્રુપમાં આટા મારતા હો, કે તમારી કોઈ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ જોડે આટા મારતા હો, તો એમાં કેટલો ફેર આવે, કેટલો બધો ડિફરન્સ કહેવાય, બરાબર. એમાં ડન. તો એ શું છે? સ્ટેટસ ઓર આઈડેન્ટિટી. કે તમારી આઈડેન્ટિટી તમારે વધારવી છે, એટલે કે તમારી ઓળખ તમારે ઊભી કરવી છે કોઈ સામે, બરાબર. ત્યારે ઇટ ઇઝ વેરી મચ નેસેસરી, ત્યારે બહુ જરૂરી છે કે તમે કોઈ ગ્રુપ જોઈન કરો, તો જ તમારી ઓળખ ઊભી થશે, વધશે તમારી ઓળખ, બરાબર. અને તમારું સ્ટેટસ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. ડન. 6th ઇઝ પ્રોક્સિમિટી ઓર ઇન્ટરેક્શન. પ્રોક્સિમિટી એટલે કે સ્પેસ. ઓકે, મેં ઓલરેડી તમને સ્પેસ ઉપર વાત કરી જ હતી કે કેટલા તમે નજદીક છો. ઓકે, તમારા જે ગ્રુપ મેમ્બર્સ છે ને, બરાબર, એની સાથે છે ને તમે બહુ સારી રીતે ઝેલપ કરશો, તમે એમની સાથે એકદમ સારી રીતે અટેચમેન્ટ હશે તમારું એના જોડે, બરાબર. એને શું કહેવાય? તો કે પ્રોક્સિમિટી કહેવાય. કે આજે મારું અટેચમેન્ટ કોના સાથે કેવું છે. ડન, ક્લિયર. દેટ ઇઝ મેન્ટ બાય પ્રોક્સિમિટી.
કે હું આજે ઇન્ટરેક્શન કરીશ, આજે હું કમ્યુનિકેશન કરીશ, એ હું સૌથી વધારે કોની સાથે કમ્યુનિકેટ કરીશ તો કે મારા ગ્રુપ મેમ્બર્સ સાથે, બરાબર. વન મોર રીઝન વાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ વોન્ટ ટુ જોઈન ગ્રુપ્સ ઇઝ ફોર હડલિંગ. Because of the way bureaucracies work, individuals, particularly executives, make use of informal get-togethers called huddles. There are intimate, task-oriented encounters of executives trying to get something done. Huddling enables executives to deal with emerging matters and minimize the amount of surprise. Okay. તમારું જે ઇન્ટરેક્શન છે, તમારું જે સ્પેસ, લાઈક તમે કમ્ફર્ટેબલ વધારે તમારા ગ્રુપ સાથે ફીલ કરતા હોય, તમે કોઈ બીજા ગ્રુપ સાથે હો તો તમે એટલું કમ્ફર્ટેબલ ફીલ ના પણ કરો. ઓકે, સો દેર આર રીઝન્સ કે તમે તમારા ખુદના ગ્રુપ સાથે યુ આર વેરી મચ કમ્ફર્ટેબલ, તમે એમને બધું જઈને શેર કરશો, બરાબર. પણ એટલું તમે કોઈ બીજાના ગ્રુપ સાથે કે તમે કોઈ અજાણી જગ્યા પર જશો ને તો યુ વિલ બી કન્ફ્યુઝડ, લાઈક યુ વિલ બી વેરી મચ ઇન્ટ્રોવર્ટ કાઇન્ડ ઓફ પર્સનાલિટી. જે એક્સ્ટ્રોવર્ટ પર્સનાલિટી હોય ને એ પણ જ્યારે એને નવું એન્વાયરમેન્ટ એની સામે આવે છે, નવા લોકો એની સામે આવે છે, તો દે ઓલ્સો બીકમ લાઇક એન ઇન્ટ્રોવર્ટ. એક્સ્ટ્રોવર્ટ્સ પણ ઇન્ટ્રોવર્ટ્સમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. વાય? બિકોઝ એમની સામે જે લોકો છે એ નવા છે. ઓકે, હી ઓર શી હેવન્ટ એન્કાઉન્ટર્ડ એની ઓફ દેટ પર્સન એવર ઇન હિઝ ઓર હર લાઈફ. ઓકે, પહેલી વાર મળે છે તો ડેફિનેટલી દેર વુડ બી બટરફ્લાઇઝ ઇન ધી સ્ટમક. ઓકે, દેર વુડ બી સમ થિંગ્સ which you will not be knowing exactly what is happening with me and why it is happening with me in this whole world. I am only the person who is suffering from this. એવું ઘણું બધું ફીલ થશે. ઓકે, why? Because you are getting close to them. તમે ક્લોઝ આવો છો એટલે કે પ્રોક્સિમિટી. પ્રોક્સિમિટી મીન્સ ક્લોઝનેસ, રાઈટ? સ્પેસ, ક્લોઝનેસ, કે તમે કોની સાથે કેટલા ક્લોઝ છો, રાઈટ? દેટ ઇઝ મેન્ટ બાય પ્રોક્સિમિટી. ક્લિયર? 7th is synergy. Groups enable members to enjoy combined expertise and knowledge and develop the power of synergy. The results of such groups are usually very high and even higher than the total contribution of each of its members. That is 1 + 1 3. Synergy નો meaning શું થાય કે યુનિટી. ઓકે, ઓલવેઝ વર્ક ઇન અ યુનિટી. આજે તમે ગ્રુપની વાત કરો તો આખું જે ગ્રુપ હોય ને એમાં બહુ ખાસી એવી યુનિટી હોય તો જ એ ગ્રુપ બન્યું હોય, કેમ કે ગ્રુપમાં હરેક લોકો કેવા યુનાઇટેડ હોય, એક સાથે એ લોકો અટેચ્ડ હોય. એટલે આણે હવે કોઈ ગ્રુપમાં 6 મેમ્બર્સ છે, એમાંથી કોઈ એક મેમ્બરે હોમવર્ક નહીં કર્યું હોય ને અસાઇનમેન્ટ નહીં કર્યું હોય ને તો એ પાંચે નહીં જ કર્યું હોય. શું કામ? કેમ કે એ 6 જણા એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હશે કે આ અસાઇનમેન્ટ કરે ને એનામાંથી હું કોપી કરી લઈશ, પહેલી કરે ને એનામાંથી હું કરી લઈશ. ડન. યુ ઓલવેઝ હેવ દેટ થિંગ. યુ ઓલવેઝ તમે એક આખી પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસ, આખી એક ચેઇન છે ને તમે લોકોએ ડિસાઇડ કરી જ રાખી હોય, રાઈટ? ધેટ ઇઝ વાય ધીસ ઇઝ નોન એઝ સિનર્જી. આને કહેવાય સિનર્જી, કે જ્યારે તમે યુનાઇટેડલી સાથે વર્ક કરો છો. ઓકે, આપણે કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જ્યારે જોઈએ, બરાબર, ત્યારે યુનાઇટેડલી એક સાથે મળી અને જ્યારે તમે કોઈ પણ એક ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરો છો, તમે કોઈ પણ એક પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરો છો, તમે કોઈ પણ વર્ક કમ્પ્લીટ કરો છો, બરાબર, એને કહેવાય સિનર્જી. ડન. 1 + 1 3 ઝાઝા હાથ રળિયામણા. સિનર્જીનો ગુજરાતી વર્ઝન તમારે કરવું હોય ને તો તમે એવું કરી શકો કે ઝાઝા હાથ રળિયામણા. ઓકે, જેટલા વધારે લોકો મને હેલ્પ કરશે એટલું મારું કામ વધારે જલ્દી પૂરું થશે. ઓકે, એન્ડ યુ ઓલ નો મેથ્સ, સિમ્પલ મેથ્સ, બેઝિક મેથ્સ બધાને આવડે છે. 1 + 1 = 2. ઓકે, 1 + 1 એટલે શું થાય? 2 થાય. પણ સિનર્જી શું કહે છે કે 1 + 1 = 3. વાય? આ મેથ્સના કેલ્ક્યુલેશનના હિસાબથી નથી કહેતું, ફિલોસોફિકલી એમ કહે છે કે 1 + 1 3. શું કામ એવું કહે છે? તો કે આપણે જેમ મેં કીધું એમ સિનર્જીનો મિનિંગ શું થાય કે ઝાઝા હાથ રળિયામણા. જેટલા વધારે લોકો ને એટલું કામ મારું વધારે સારી રીતે થઈ જશે. એટલે આમાં 1 + 1 3 કીધું છે, 2 નથી કીધું. આપણે એક વધારીએ તો શું ખોટું છે? 2 કરતાં 3 લોકો હોય તો વધારે સારી રીતે કામ મારું પતશે. એટલે 1 + 1 આમાં 3 કીધું છે. ડન. બિકોઝ એ તો હવે તમે આમાં 1 + 1 5 કહી શકો, રાઈટ? બટ 1 + 1 3 છે ને એ સૌથી વધારે જનરલી ઓબ્ઝર્વડ. તમે કોઈ પણ બુકમાં ઓબ્ઝર્વ કરશો ને, તમે નેટ ઉપર ઓબ્ઝર્વ કરશો તો તમને સિનર્જીના મિનિંગમાં આ જ વસ્તુ દેખાશે કે 1 + 1 = 3. ઓકે, ડન. સી, ઓલરેડી 40 મિનિટ્સ થઈ ગઈ છે ને આપણે એક જ ટોપિક કમ્પ્લીટ થયો છે. તો નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે એ આપણે આવતા સેશનમાં, આવતા લેક્ચરમાં આપણે ડેફિનેટલી કવર કરી લેશું. ઓકે, એન્ડ માઇન્ડ વેલ, માય નેક્સ્ટ સેશન વુડ બી ઓન વેનસડે. ઓકે, ટિલ દેન ટેક કેર ગર્લ્સ. એન્ડ વેનસડે આઈ એમ નોટ શ્યોર નાવ. ફોર નાવ આઈ એમ નોટ એટ ઓલ શ્યોર કે વેનસડેના હું અપલોડ કરીશ કે આઈ એમ નોટ ઓન લીવ. ડેફિનેટલી વેનસડેના તો હું પાછી આવી જ જઈશ. ઓકે, બટ ધેન ટુ
યુ કેન વેઇટ ફોર માય સેશન્સ, અધરવાઇઝ સીધો આવતા વીકમાં મેળ પડશે, આ વીક નહીં એના પછીના વીકમાં. ડન. સો ટિલ દેન ટેક કેર ગર્લ્સ, સી યુ ઇન ધી નેક્સ્ટ સેશન.